Right. So even as last Sunday we learned on the subject of Christmas. અને ગયા રવિવાર આપણે લોકોએ ક્રિસમસ ઉપર અભ્યાસ કર્યો. It was an awesome thought that in the Old Testament, God was among the tents of the Jewish people in the form of tabernacle. અને એ બહુ અજાયબ વિચાર છે કે જૂના કરારની અંદર ઈશ્વર યહોવા એમના લોકોની મધ્યે એક મંડપ તરફથી રહેતા હતા. Right? But that was the very presence of God among the nation of Israel. પણ એ ઈશ્વરની બહુ કોન્સન્ટ્રેટેડ હાજરી હતી એ જગા પર. Yes, and then now even during the Christmas time we know God reveals himself as Emmanuel. અને ક્રિસમસના સમયે ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાની જાતને આપણી સામે ઇમેન્યુઅલ તરીકે એમની ઓળખાણ. And the meaning of Emmanuel is God with us, God with his own people. અને ઇમેન્યુઅલનો મતલબ એ થાય છે કે ઈશ્વર આપણી જોડે અને ઈશ્વર એમના પોતાના લોકોની જોડે. Isn't this a very great and awesome thought that now, yes, in Old Testament it was a tabernacle and God kept his presence, but in New Testament God keeps his presence in the form of the Holy Ghost in our hearts. અને એ બહુ અજાયબ વિચાર છે કે જૂના કરારમાં ઈશ્વર એમની હાજરી એક મંડપ તરીકે રાખતા હતા, પણ આપણી જોડે ઈશ્વર પવિત્ર આત્મા તરફની રીતે આપણી જોડે એમની હાજરી રાખે છે. Amen. Hallelujah. So this is the same God, and that is why Bible says yesterday, today and forever he is the same. અને આ બહુ અજાયબ ઈશ્વર છે અને બાઇબલ એ જ કહે છે કે ગઈકાલે આજે અને સર્વકાળ સુધી યહોવા સરખા જ છે. The God that people worshipped and knew in the Old Testament is the God that you and I we worship today in the New Testament. અને જે લોકો જે યહોવાને જૂના કરારમાં પ્રાર્થના કરતા હતા એ જ યહોવાને આપણે લોકો નવા કરારમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. Yes, and today beyond New Testament we are living in the whole era that is known as the era of grace. અને અત્યારે આપણે લોકો કૃપાના સમયમાં જીવી રહ્યા છે. Amen. Hallelujah. And God is dwelling with us. અને ઈશ્વરનો આભાર માનીએ કે ઈશ્વર આપણી જોડે રહે છે. So this is the good news that we learned about last Sunday and many more things. અને આ બહુ સુખ સમાચાર છે ને બીજી કેટલી વસ્તુ આપણે ગયા રવિવારે શીખ્યા. But we are going to again turn to our normal course of study which we are studying from Matthew chapter 7, and we already studied verse 5. અને આપણે હવે પાછા આપણા જૂના બાઇબલ સ્ટડીમાં જઈએ અને આપણે લોકો માથીના 7મા અધ્યાયમાં અને 5મી કલમનો તો આપણે અભ્યાસ કરી દીધો છે. Yes, and God was talking to the hypocrite when hypocrite is trying to help a believer to remove the speck from his eye. અને ઈશ્વર એ ઢોંગી જોડે વાત કરે છે કે જ્યારે ઢોંગી કોઈ વિશ્વાસીને એના આંખમાંથી એક કણ કાઢવા માટે મદદ કરવાની વાત કરે. Friends, Bible recognizes that as believers we are never complete people on this planet. અને બાઇબલ એ જાણે છે કે લોકો માણસો તરીકે આપણે આ પૃથ્વી ઉપર કદી સંપૂર્ણ નથી થવાના. But it is the hypocritic world outside that point fingers to you and they say because of your life there is no God. પણ એ તો ઢોંગી લોકો છે જે આપણી સામે આંગળી ચીંધે છે અને કહે છે કે તમારા લોકોના લીધે કોઈ ઈશ્વર છે નહીં. You understand that they are reversing their argument from our weakness point of view. અને એ લોકો આપણા લોકોની નબળાઈના લીધે આખું જે સમજ છે એને ગોળ ફેરવી દે છે. But right now God is not talking to you and me about our weakness, but he is addressing the hypocrites in verse 5. પણ ઈશ્વર અત્યારે આપણા લોકોની નબળાઈની વાત નહીં કરતા, પણ 5મી કલમની અંદર એ ઢોંગી લોકોને કહે છે. But we have already done a lot of study on that subject also. પણ આપણે લોકોએ એની પર સારો ઘણો અભ્યાસ કરી દીધો છે. But now the caution is for the believers that we see in that scripture. પણ હવે વિશ્વાસી માણસને એક ચેતવણી આપવામાં આવે છે that we must be very very careful when a hypocrite tries to help you in your spiritual life. અને એ આપણને એવું કહે છે કે જ્યારે કોઈ ઢોંગી આપણને લોકોને આપણા આત્મિક જીવનની ચાલમાં મદદ કરતા હોય તો બહુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. And for a believer this is a challenge, because how will he know that the man who is trying to help him, guide him and counsel him
is not a hypocrite. પણ આ આપણા લોકો માટે બહુ મોટી એક ચેલેન્જ રહે છે, કારણ કે આપણને કઈ રીતે ખબર પડે કે જે માણસ આપણને મદદ કરવા માંગે છે, જે આપણને દોરવા માંગે છે, એ કોઈક રીતે ઢોંગી છે. And that is why Bible talks to you and me about the spirit of discernment. અને એટલે જ આપણને બાઇબલ એક સમજ બુદ્ધિના આત્માની વાત કરે છે આપણી જોડે. Yes, we need the spirit of discernment as disciple of God. અને ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્ય તરીકે આપણને સમજ બુદ્ધિના આત્માની બહુ જરૂર છે. And all the believers who are really sincere students of the Word of God and they really commit to live for God and God alone, they are always blessed with the spirit of discernment. પણ જે ઈશ્વરના શિષ્યો જે સાચુકલીમાં બહુ ધ્યાનથી બાઇબલ વાંચે છે અને સાચુકલીમાં ઈશ્વરની જોડે બહુ સારી રીતે સમય કાઢે છે, એ લોકોને ઈશ્વર હંમેશા એક સમજ બુદ્ધિના આત્માની ભેટ આપે જ છે. Yes, just as Jesus exposes the hypocrite in verse 5, you know, friends, we are also, as disciples of Christ, supposed to expose these hypocrites. અને જે રીતે 5મી કલમમાં ઈશ્વર આ ઢોંગી લોકોને ખુલ્લા પાડે છે, એ રીતે આપણી બી એક કામ છે કે આપણે બી ઢોંગી લોકોને ખુલ્લા પાડીએ. Why? Because it is primarily very, very important that we know who is a hypocrite, but not only that, there are certain disciples who are very weak in their spiritual stature. એનું કારણ એ છે કે એ તો જાણવાની જરૂર છે કે કોણ ઢોંગી છે, પણ એનાથી વધારે તો એ એટલે કામમાં આવે છે કારણ કે કયા ખ્રિસ્તી લોકો એમની ચાલમાં નબળા છે. There are very young disciples among our folk. અને આપણા લોકોની મધ્યે કેટલા બહુ નબળા છે શિષ્યો. They are weak of faith. એ લોકો વિશ્વાસમાં નબળા છે. They need help. એમને મદદની જરૂર છે. And if such hypocrites lay their hands on them, they are done with in their Christian walk. અને ધારો કે આવો ઢોંગી માણસ એ લોકોના જીવન ઉપર આવી જાય તો એ લોકોના ચાલમાં ઈશ્વર જોડેની ચાલને એને હર્ટ કરે એ લોકો. Yes, friends, you may find many mentors around in the community. અને આપણે લોકો આપણા સમાજમાં બહુ બધા શિક્ષકોને જોઈ શકીએ છે. But then there must be a great caution when a young disciple who doesn't understand Bible, doesn't know his Bible, he will be getting mentored from. પણ આ એક નબળા શિષ્યની કે નવા શિષ્યની બહુ જરૂરની બાબત છે કે કોની પાસે શીખી રહ્યો છે અને કોની પાસેથી એ સમજ લે છે. You know, Jesus basically is bringing a warning through this verse 5. અને ઈશ્વર આપણી માટે એક 5મી કલમથી એક ચેતવણી લાવે છે. You know, friends, if anything that is going to hurt our community more, they are the hypocrites who hurt our community and hurt our folks and the young people. ધારો કે આપણને લોકોને કોઈ સૌથી વધારે ધારો કે કોઈ નુકસાન કરી શકે તો એ ઢોંગી લોકો જ છે. એ આપણને લોકોને આપણા લોકોને ને વિશ્વાસને બધાને નુકસાન કરી શકે છે. Now, hypocrites are not somebody whom you will have to take a lamp and try to find out. અને આ ઢોંગી લોકો એવા નથી કે આપણે દીવો લઈને એમને શોધવા નીકળવા પડે. These people are in the prominent places. આ લોકો કામની અને મોટી જગ્યાઓમાં છે. Yes, they are on high positions. અને એ લોકો એમના જીવનમાં કોઈ ઊંચા સ્થાને હોય. And that is why they are very, very difficult to be identified. અને એટલે જ આપણને અઘરું પડે કે આપણે એ લોકોને કાઢી શકીએ બહાર કે જુદા. No, friends, and that is why let us be very careful with our own Christian walk and discipline. અને એટલે જ મિત્રો આપણે બહુ જરૂર છે કે આપણે આપણી ખ્રિસ્તી ચાલ અને ખ્રિસ્તી ડિસિપ્લિનમાં બહુ ધ્યાનથી ચાલીએ. Because if we are going to fail in our Christian walk and in our Christian discipline, number one, that the lack that you will suffer is the spirit of discernment. એટલે ધારો કે આપણે લોકો ધ્યાનથી ઈશ્વરની ચાલમાં નહીં ચાલીએ ને ઈશ્વરના શિષ્યો નહીં રહીએ તો આપણે લોકો સમજ બુદ્ધિના આત્માની જ આપણને લોકોને ખોટ પડશે. Yes, and once you and I will lack the spirit of discernment, you know, we will be very easily impressed and influenced by the people who are in prominent places. અને ધારો કે આપણે લોકોની પાસે સમજ બુદ્ધિનો આત્મા નહીં હોય તો જે મોટા લોકો છે, જે કામની જગ્યા પરના લોકો છે, એ લોકોથી આપણે જલ્દી એ લોકોને આપણે ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈ જઈશું એ લોકોથી. And so, friends, Jesus is talking to the hypocrites that first you try to remove the log that is in your eye. અને એટલે જ
બાઇબલ કહે છે કે તમારી આંખની અંદર જે ભારોટીઓ છે એને પહેલા કાઢો. Yes. ઢોંગીને એવું કહે છે. Friends, Jesus accepts that as man in flesh, we have speck in our eye. અને ઈશ્વર કહે છે કે માણસ તરીકે આપણી આંખની અંદર કોઈ કણ તો છે જ. But it is the word of God and it is the fellowship of God that is going to bring you to the awareness of your own weakness and of your own struggles with flesh in this life. પણ એ તો ઈશ્વરના શબ્દો અને ઈશ્વર જોડેની ચાલ જ છે કે જે આપણા શરીરની અંદર જે આપણી નબળાઈ છે એને આપણને બહાર લાવશે ને આપણને સમજાવશે. Yes, and as a very humble disciple of Christ, we are the ones who are actively seeking God and God's help in our weaknesses and in our struggles. અને ઈશ્વરના નમ્ર શિષ્ય તરીકે આપણે લોકો જ છે કે જે આપણા બધી મુશ્કેલીઓ અને લડાઈઓની અંદર ઈશ્વરની મદદ માંગીશું. The first identity of a disciple of Christ is humility. અને ઈશ્વરના શિષ્યની પહેલી નિશાની એ જ છે કે બહુ નમ્ર હોય. Because humility is our strength. કારણ કે જે નમ્રતા છે એ જ આપણી તાકાત છે. The strength is to accept that yes, we struggle in this flesh and the weaknesses of the flesh. આપણી તાકાત એ જ છે કે આપણે લોકો આપણે સ્વીકારીએ કે આપણા શરીરની અંદર આપણે લોકો નબળા છે અને આપણી પાસે કેટલી લડાઈઓ છે. You know, friends, probably you may never find a disciple of Christ in the whole earth that would say he is a complete person. તમને આખી દુનિયામાં કોઈ ખ્રિસ્તનો શિષ્ય નહીં મળે કે જે એવું કહેશે કે હું સંપૂર્ણ છું. All the disciples of Christ, they are aware of their struggle areas in this life. દરેક ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્યોને એમના જીવનમાં જે મુશ્કેલીની જગા હોય એનું ખબર જ હોય. And that is why somebody has explained very well અને એટલે એક જણે બહુ સરસ રીતે એને સમજાવ્યું છે that God will call his disciple by his name. કે ઈશ્વર એમના શિષ્યોને એમના નામથી બોલાવશે. But when it comes to the hypocrites, they will identify you with your sin or with your weakness in life. પણ જે ઢોંગી લોકો છે એ તમારી નબળાઈ કે તમારા પાપથી એ લોકો તમને ઓળખશે. And that is the difference, friends, with the God of Bible. અને એ જ બાઇબલના ઈશ્વર જોડે ભેદભાવ પાડે છે. Yes, he is not there as an angry father who is going to punish you and me for the speck that we carry in our eyes. એ કોઈ ગુસ્સેવાળા પિતા નથી કે જે આપણી આંખની અંદર કોઈ કણ છે તો એની માટે આપણી પર ગુસ્સો કરે. Yes, he accepts that in this flesh there will be a speck. કારણ કે એ સમજે છે કે આપણા શરીરની અંદર કોઈક તો કણ રહેશે. Then what is the reason of writing this Matthew chapter 7 verse 5 and verse 6? તો પછી આ માથીના 7મા અધ્યાયની 5મી અને 6ઠી કલમ લખવાની શી જરૂર પડી? You know, friends, a speck in our eye is not a call to commit spiritual suicide. આંખની અંદર કોઈ કણ હોય એનો મતલબ એવું નહીં કે આપણે લોકો આત્મિક જાતને પૂરેપૂરી મારી And નાખીએ. that is the love of God that is trying to reach to you and me from these very scriptures. અને એ જ ઈશ્વરનો પ્રેમ છે કે જે આપણા આ શબ્દો તરફમાંથી આપણને મળવા માંગે છે આપણા જીવનમાં. You know, Bible talks to you and me about false guilt. અને બાઇબલ આપણી જોડે ખોટી ગિલ્ટની વાત કરે છે. It also talks to you and me about false sorrow. અને ખોટા દુઃખની વાત કરે છે. This all things they together bring that upon the disciple. અને આ બધી વસ્તુ ભેગી થઈને ઈશ્વરના શિષ્યની ઉપર મરણ So લાવે છે. this very text, Jesus is trying to bring his love to you and me. અને આ કલમો દ્વારા ઈશ્વર એમનો પ્રેમ આપણી તરફ લાવે છે. Yes, he is trying to tell you and me that don't commit spiritual disaster when the hypocrites encourage you to do so. અને આપણને એ જ કહે છે કે આ તમે કોઈ ઢોંગી કહે તો એનું માનીને તમે લોકો આત્મિક જાતને નુકસાન ના કરો. You know, in spite of knowing our weakness, God entrusted you and me with the gospel life. અને આપણા લોકો પાસે 6 નબળાઈ છે પણ તો બી ઈશ્વરે આપણને લોકોને શુભ સમાચારનું એક જીવન આપ્યું છે. Yes, he entrusted you and me with the gospel truth. અને આપણને લોકોને શુભ સમાચારની સત્ય આપ્યું છે. And that is what Bible declares, that when you and I we were sinners, Christ died for the ungodly. અને બાઇબલ આપણને એ જ કહે છે કે જ્યારે આપણે પાપી હતા ત્યારે ઈશ્વર પાપી લોકોની માટે મર્યા. You know, in Luke 5:31, Jesus says it is not the healthy who need the physician. અને
લૂક 5 અને 31 માં એ જ કહે છે કે જે સારો માણસ છે એને ડોક્ટરની જરૂર નથી. It is the sick who need the એ તો physician. જે માદો છે એને ડોક્ટરની જરૂર. And then he declares the purpose of his coming. અને પછી ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે કેમ દુનિયા પર આવ્યા એનું કારણ બતાવે. Verse 32, he says, I have not come to call the righteous, but I have come to call sinners to repentance. અને એ કે 32 કલમમાં કહે છે કે હું કઈ ન્યાય માણસને બોલાવા નથી આવ્યો, પણ જે પાપી લોકો છે એ લોકો રિપેન્ટન્સમાં આવે એની માટે આવ્યો છે. Amen. Hallelujah, friends. When people try to put you down, that you are weak and you are struggling and you are not at all a Christian, it is not from God, it is from the devil. અને એટલે જ મિત્રો જ્યારે કોઈ માણસ તમને એવું કહે કે તમારા લોકો પાસે નબળાઈ છે તો યાદ રાખો કે ઈશ્વર તરફથી નથી, એ શૈતાન તરફથી છે. The gift of the gospel truth is not for the perfect, but for those who are humble in their life. અને જે શુભ સમાચારનું સત્ય છે is not for the perfect. એ કઈ સંપૂર્ણ માણસ માટે નથી, એ જે લોકો નમ્ર છે એ લોકો માટે જ છે. Yes, friends, so be humble in this life. અને એટલે જ આપણે આપણા જીવનમાં નમ્ર રહેવાની જરૂર છે. Yes, friends, and then, what it is very important for us is that we must know that what God has entrusted to you and me is holy and is very precious. અને આપણે એક વસ્તુ બહુ જ યાદ રાખવાની જરૂર છે કે જે ઈશ્વરે જે વસ્તુ આપણને સોંપી છે એ બહુ કિંમતી છે અને બહુ કામની વસ્તુ And છે. that is why in verse 6 he talks again to you and me. અને પછી પાછી 6ઠી કલમમાં આપણી જોડે વાત કરે છે. Meaning to the disciples of Christ. એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્યોને કહે છે. He says, do not give what is holy to the dogs, અને કહે છે કે જે પવિત્ર છે એ કૂતરાઓને ના આપો. nor cast your pearls before the swine, અને જે તમારા મોતી છે એ ભૂંડની સામે ના નાખો. because they will trample them under their feet and turn and tear you in pieces. કારણ કે એમના પગની નીચે એને ચકડી કાઢશે અને તમારી તરફ પાછા આવીને તમને ફાડી કાઢશે. Friends, Jesus is trying to talk to you and me that the gospel truth and the gospel life that he has entrusted to you and me is holy and precious. કારણ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને એ કહે છે કે જે એમણે આપણને શુભ સમાચારનું જીવન આપ્યું છે અને શુભ સમાચારનું જે કામ આપ્યું છે એ બહુ પવિત્ર છે અને કિંમતી છે. Now he is talking about the dogs and the swine. અને હવે અહીંયા ઈશ્વર કૂતરા અને ભૂંડની વાત કરે. In the times of Jesus, the Gentiles were considered to be dogs. અને ઈસુ ખ્રિસ્તના સમયમાં જે લોકો યહૂદી નહોતા એ લોકોને કૂતરા કહેવામાં આવતા. Now that was not trying to put them down, but it was only an expression. હવે એ લોકોને આમાંથી કંઈ દબાવવા નહોતા માંગતા, પણ એ ખાલી એ રીતે કહેતા હતા એ લોકો. That the knowledge of the holy is not with them. કે પવિત્ર ઈશ્વરનું જ્ઞાન એ લોકો જોડે નથી. The knowledge of the holy is only with the Jewish nation. અને કે પવિત્ર ઈશ્વરનું જ્ઞાન ખાલી જે યહૂદી છે એ લોકો પાસે જ છે. And that is why what things that are holy and the things that are precious, we cannot offer them to dogs. અને એટલે જ જે પવિત્ર વસ્તુઓ છે ને જે કિંમતી વસ્તુઓ છે આપણે કદી કૂતરાને ના આપી શકીએ. Meaning you and I, we cannot handle the gospel truth and the gospel living carelessly. અને એનો મતલબ એ જ છે કે જે શુભ સમાચારનું સત્ય છે ને શુભ સમાચારનું જે જીવન છે આપણું એને આપણે ધ્યાન વગર ના Again, being in the subject, it means that you and I cannot live Christian life without having the spirit of discernment. અને એ જ બાબતમાં આપણને પાછું એ જ કહે છે કે આપણે ખ્રિસ્તી જીવન એક સમજ બુદ્ધિના આત્મા વગર ના જીવી. And remaining in the subject, it again means that you and I, we can never live a Christian life when we neglect the disciplines of Bible and walking faithfully with our God. અને સાથે એ જ કહે છે કે આપણે જે આપણું જીવન છે એ વિશ્વાસમાં અને ઈશ્વરની ડિસાઇપલશિપ વગર ના જીવી શકીએ. Friends, the spirit of discernment is so very important. અને એટલે જ સમજ બુદ્ધિના આત્માની બહુ જરૂર છે. I know so many young people and the parents, they pray James 1:5 over their children. અને કેટલા મા-બાપ હોય છે કે જે એમના બાળકોની ઉપર યાકૂબ 1 અને 5 ની પ્રાર્થના કરે. When there are exam times, they want to pray James 1:5 over them. અને જ્યારે એક્ઝામ આવે ત્યારે યાકૂબ 1 અને 5 ઉપરથી પ્રાર્થના. James 1:5 says, અને યાકૂબ 1 ને 5 કહે if છે, any of you lacks wisdom, ધારો કે તમારા કોઈને
દાપણની જરૂર હોય let him ask of God, તો એને ઈશ્વર પાસે માંગવા દો. and God who gives to all liberally and without reproach, અને જે બધાને મફતમાં અને પ્રોબ્લેમ કર્યા વગર આપે છે yeah, he will give it to them. એ લોકોને આપશે જ. Now friends, I would bring an application of this scripture over here as spirit of discernment. અને હું અને આપણાની ઉપર એ રીતે એપ્લાય કરીશ કે આ સમજ બુદ્ધિનો આત્મા છે આની અંદર. Not probably when Cliff is going to write his thesis. Right? Friends, you and I, we need the spirit of discernment because we are disciples of Christ. મિત્રો આપણને સમજ બુદ્ધિના આત્માની એટલે જરૂર છે કારણ કે આપણે લોકો ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્યો છે. To be a good disciple, we need the spirit of discernment to lead us and to guide us and to counsel us. અને સારું શિષ્યપણું જીવન જીવવા માટે આપણને સમજ બુદ્ધિના આત્માની જરૂર છે કે આપણને લોકોને દોરે. Now without the spirit of discernment, અને સમજ બુદ્ધિના આત્મા you વગર know, verse 6 says, you and I, we will have to face the dogs. છઠ્ઠી કલમ કહે છે કે આપણે કૂતરાઓની સામે જવું પડશે. And what the dogs will do? અને કૂતરાઓ શું કરશે? They will separate the good from us. એ આપણને જે સારી વસ્તુ છે એનાથી જુદા કરશે. You know, this is the work of the dogs અને આ કૂતરાઓનું કામ છે or the hypocrites. એ ઢોંગી લોકોનું. Whatever good is in you, કે જે આપણા લોકોની અંદર સારું છે they will separate it from you. એ તો આપણા લોકોથી એને દૂર કરશે. And you know, the path of the hypocrite or the dogs is mockery. અને જે ભૂંડા લોકોનો રસ્તો કે કૂતરાઓનો રસ્તો એ જ છે કે આપણી મજાક મસ્તી They will mock you for your discipleship and for your love for your Savior. એ આપણા લોકોના શિષ્યપણ માટે અને આપણા ઈશ્વરના પ્રેમની માટે મજાક ઉડાવશે. They will put you down before all other people. એ બધા લોકોની સામે આપણને નીચે પાડવા માંગશે. But since and if we will not have the spirit of discernment, પણ ધારો કે આપણી પાસે સમજ બુદ્ધિનો આત્મા નહીં હોય then you will continue to value the dogs. તો આપણે લોકોએ કૂતરાઓને જ ધ્યાન આપવામાં રહીશું. And then they will put you down even in your own eyes. અને પછી છેલ્લો તો એ આપણી આંખમાં બી આપણને પાડી દેશે. This is the limit that you will find yourself falling in your faith. અને આ રીતે તમે તમારા આત્મિક કે વિશ્વાસની અંદર પડતા જોશો. Falling in your commitment for your Savior. અને આપણા ઈશ્વરને જે બી આપણે લોકોએ સોંપેલું છે અને જે રીતે પ્રોમિસ કરી છે એમાં પડતા જોશો. And then you will no longer be with the people of God. Find yourself worshiping the Lord. અને તમે પછી તમારી જાતને ઈશ્વરના લોકો મધ્યે ઈશ્વરની સ્તુતિ અને આરાધના કરતા નહીં It જોઈ will શકો. be a very, very sad situation in your life and in our life. અને આપણા લોકોના જીવનમાં એ બહુ દુઃખની બાબત And બનશે. then Jesus says, do not cast your pearls before the swine. અને પછી ઈસુ કહે છે કે આપણા મોતી આપણે ભૂંડની સામે ના નાખીએ. You know, we must know that the gospel truth that God has entrusted to us is so very precious. અને આપણને લોકોને ખબર છે જે શુભ સમાચારનું જે સત્ય ઈશ્વરે જે આપણને સોંપ્યું છે એ બહુ કિંમતી વસ્તુ છે. You know, Jesus always explains the kingdom of heaven with a pearl. અને ઈશ્વર હંમેશા આકાશના રાજ્યને એક મોતી જોડે સરખાવે And છે. not only a pearl of a common value, but of a great value. અને એવો મોતી નહીં કે જે સામાન્ય કિંમતનો હોય પણ બહુ જ મોટી કિંમતનો So હોય. today evening, friends, let us realize that what God has entrusted to you and me in our life through our faith is a great treasure. અને એટલે જ મિત્રો આજે આપણને સમજવાની જરૂર છે કે જે ઈશ્વરે આપણને વસ્તુ સોંપી છે, આપણને જે સત્ય આપણને ઈશ્વરે સોંપ્યા છે એ બહુ મોટી કિંમતના છે. And that is what Paul says, that in these jars of clay we have the treasure of God. અને એટલે જ પાઉલ લખે છે કે આપણા માટીના વાસણોની અંદર we have the Treasure of God. આપણી પાસે ઈશ્વરનો ખજાનો છે. Yes, and when you know there are so many situations from all around us, he says we are hard pressed from every side. અને આપણા જીવનની આજુબાજુ જે સિચ્યુએશન છે એના તરફથી એ કહે છે કે આપણે બધી બાજુથી દબાયેલા છે. Yeah, he says we are persecuted daily for this treasure. અને કહે છે કે અમે આ ખજાના લીધે દરરોજ અમારે સતાવણી સહન કરવી પડે છે. Yes, and he says we carry the death of Jesus Christ
in our body daily, all the અને time. કહે છે કે અમે ઈશ્વરનું મરણ અમારા શરીરની અંદર દરરોજ ને દરરોજ એને આગળ લઈ જઈએ છીએ. But he says, we are committed to this treasure. પણ એ કહે છે કે અમે આ ખજાનાને અમે લોકો સોંપાયેલા છે. You know, friends, the swine, it will trample this valuable treasure under its feet. પણ જે ભૂંડ હોય એ આવા ખજાનાને એના પગ નીચે ચકડેડી કાઢે. Friends, what is precious to you is worthless to them. જે આપણા લોકો માટે કિંમતી છે એ લોકો માટે કામ વગરની વસ્તુ છે. And this is what Bible brings to you and me, that the flesh works against the works of the spirit, and the spirit works against the works of the flesh. અને બાઇબલ આપણને આ જ કહે છે કે જે આત્મા છે એ માંસની સામે લડાઈ કરે છે ને જે માંસ છે એ આત્માના કાર્ય સામે લડાઈ કરે છે. Yes, friends, we must realize that we are always in this war all the time. અને મિત્રો આપણે આ સમજવાની જરૂર છે કે આ લડાઈમાં આપણે દર સમયે રહેવાના છે. Yes, it is from the inside, but it is also from the external, from the outside to us. હા, એ અંદર તો છે જ પણ બહારથી બી હંમેશા આપણી ઉપર આવશે. You know, Jesus says the salt that loses its saltiness is worth trampled under the feet. અને બાઇબલ કહે છે કે જે મીઠું એની ખારાશ છોડી દે એ પગની નીચે ચકદોડી કાઢે. So friends, let us be very, very careful that what is holy and very precious, we would not trample it in our life. અને આ મિત્રો આપણે આ ધ્યાન આપવાનું છે કે જે બહુ કિંમતી છે અને બહુ મહત્વની વસ્તુ છે એને આપણે આપણા પગની નીચે ના. Yes, friends, let us be very aware of the people from whom this kind of attack or discouragement for your Christian life may be coming through. અને આપણે બહુ ચેતવણી રાખીએ કે કયા લોકો તરફથી આપણા ખ્રિસ્તી જીવનની ઉપર આ રીતના પ્રહાર આવી રહ્યા છે. Yes, let us be very careful, because God himself has entrusted you and me with the gospel life and with the gospel truth. અને મિત્રો આપણે બહુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે કારણ કે ઈશ્વરે પોતે આપણને લોકોને શુભ સમાચારનું જીવન આપ્યું છે અને શુભ સમાચારના સત્યો આપ્યા છે. Okay, my time is up and we'll continue in this subject next Sunday also. અને આવતા રવિવારે આપણે વધારે શીખીશું. Right, may God bless the scriptures for you and me. Let us pray. Yeah, for a short while, let us look inward. Let's not try to find who the hypocrites are, but let's look inward, because number one important thing in our life should be the spirit of discernment, which comes only and only through our commitment, our focus, our discipleship, and our love for the Word of God. And let's respond to God in the silence of our hearts. સ્વર્ગમાં અમારા પ્રભુ તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ વાલા પ્રભુ આજના દિવસને માટે. વાલા પ્રભુ અમારી સંગત તમે આશીર્વાદિત કરી તેના માટે. ને આ પ્રભુ તમારા વચનો વાલા પ્રભુ અમારે કોઈનો ન્યાય કરવાનો નથી, એની ઉપરથી તમે અમને આ જે બાકીના બધા કલમોમાંથી જે શિક્ષણ આપી રહ્યા છો અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ને ત્યારે વાલા પ્રભુ અમને દરેક જણને મદદ કરો અને સહાય કરો, જેથી કરીને વાલા પ્રભુ અમારા જીવનો ઉપર, અમારા વિશ્વાસના જીવનો ઉપર વાલા પ્રભુ જે પ્રહારો થઈ રહ્યા છે અને વધી રહ્યા છે વાલા પ્રભુ એનાથી અમે વાલા પ્રભુ જે હોલી છે અને જે પ્રેસિયસ છે વાલા પ્રભુ એને અમે બેદરકાર ન ગણવા લાગીએ. વાલા પ્રભુ શેતાન ગાજનાર સિંહની પેઠે જે કોઈ મળે એને આમ વાલા પ્રભુ ગળી જવાને માટે એ આમ તેમ ફરે છે. અને ત્યારે વાલા પ્રભુ અમે પ્રભુ જે માથીમાં તમે જે ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું એવા લોક માલુમ પડીએ
એવો માછીમાર કે એવો ફાર્મર કે જે કામ કરતો હતો અને એને ટ્રેઝર મળ્યું અને એણે બધું જઈને વેચી નાખ્યું અને એણે ફિલ્ડ ખરીદી લીધેલું અને વાલા પ્રભુ એ ટ્રેઝર એને લઈ લીધો. હતો તો એવો માછીમાર કે જે વાલા પ્રભુ એને આ ગ્રેટ પ્રાઇસનો પર્લ મળ્યો, એણે બધું વેચી દીધું અને આ પર્લ એણે પોતાની માટે લઈ લીધો. ઓ વાલા પ્રભુ, આવા વાઇઝ વાલા પ્રભુ અમે ડિસાઇપલ્સ, તમારા શિષ્યો માલુમ પડીએ એવી અમારી પ્રાર્થના છે. તમે જીવન આપ્યું છે એ બહુ પ્રેસિયસ છે. અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. બેઠેલા દરેકને પ્રભુ તમે તમારો આશીર્વાદ આપો. આ ખુલ્લામાં પણ તમે અમને વર્ષિકમાં મદદ કરી રહ્યા છો અને કૃપા આપી રહ્યા છો, માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ભલા પ્રભુ, લડકુના વાઈફ અને યુસ્તસભાઈ અને ભાભી અને ભલા પ્રભુ નોટી અમારી સાથે છે. આ લોકો પ્રથમવાર આવ્યા છે. અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. ભલા પ્રભુ, અમારી સંગતને આશીર્વાદિત કરી માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારા હાથમાં અમે અમારી જાતોને મૂકીએ છીએ. અમારી પ્રાર્થના તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નઝારીના નામમાં તમે સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. આમેન. રાઈટ. પ્રેઝ ગોડ, પ્રેઝ ગોડ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. હા, ભાભી ને નોટી ને લડકુના આકાશ. ઓલરાઈટ, સોરી. યા, ઊભા થાવ. થેન્ક યુ વેરી મચ. યા, thank you, Bobby. We welcome you. Nori, God bless you. Thank you. Yeah, then thank you. Yeah, God bless. All right. Ah, please sangat અહીંયા પતી જાય છે, right? Amen. Thank you.